ఆప్ చీఫ్ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కు బిగ్ రిలీఫ్ దక్కింది. లిక్కర్ స్కామ్ లో ఆయనకు సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. దీంతో 6 నెలల తర్వాత కేజ్రీవాల్ తీహార్ జైలు నుంచి రిలీజ్ కానున్నారు. ఇక సిబిఐ కేసులో బెయిల్ ఇస్తూ తీర్పునిచ్చింది జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ ధర్మాసనం. ఇప్పటికే ఈడీ కేసులో కేజ్రీవాల్ కు బెయిల్ వచ్చింది. సిబిఐ కేసులో బెయిల్ రాకపోవడంతో ఇన్ని రోజులు తీహార్ జైల్లో ఉన్నారు ఢిల్లీ సీఎం. సిబిఐ కేసులోనూ బెయిల్ రావడంతో సాయంత్రం వరకు ఆయన జైలు నుంచి రిలీజ్ కానున్నారు. काम करने वाले आदमी को जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था। ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। कार्यक्रम बता दीजिए अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये तस्वीर जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता एक लंबे समय से कर रहे थे। मनीष जी क्या कहना चाहेंगे? కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ చట్టవిరుద్ధం కాదని అభిప్రాయపడింది సుప్రీంకోర్టు. అయితే సుదీర్ఘ జైలు శిక్ష అంటే స్వేచ్ఛను హరించడమేనంది కోర్టు. 10 లక్షల పూచీకత్తుతో పాటు 2 షూరిటీతో బెయిల్ మంజూరు చేసింది ధర్మాసనం. ట్రయల్ కోర్టు విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించింది సుప్రీం. లిక్కర్ కేసులో ఈ ఏడాది మార్చి 21న ఈడీ, జూన్ 26న కేజ్రీవాల్ ను అరెస్టు చేసింది సిబిఐ. జూలై 12న ఈడీ కేసులో కేజ్రీవాల్ కు మధ్యంతర బెయిల్ వచ్చింది. सीबीआई के केस में बेल पेंडिंग थी और आज बेल ग्रांट कर दी गई है और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है, उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा, लेकिन आज राहत का दिन है दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता
जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। क्या क्या रखे गए हैं कोर्ट की तरफ से? विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जर्नल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। बाकी कोर्ट्स की जब भी कॉल आएगी, जब भी हियरिंग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश होना पड़ेगा। सभा कर सकते हैं मुख्यमंत्री? इस तरह का कोई बैन नहीं है, इस तरह का कोई बैन नहीं है। प्रचार भी कर पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री, अपने तरीके से जो उनकी जिम्मेवारी है उसको निभा पाएंगे। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे। आज शाम को दिल्ली की जनता के बीच में होंगे और बहुत जल्दी हरियाणा की जनता के बीच में होंगे। नमस्कार। ఆప్ చీఫ్ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కు బిగ్ రిలీఫ్ దక్కింది. లిక్కర్ స్కామ్ లో ఆయనకు సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. దీంతో 5.5 నెలల తర్వాత కేజ్రీవాల్ తీహార్ జైలు నుంచి రిలీజ్ కానున్నారు. సిబిఐ కేసులో బెయిల్ ఇస్తూ తీర్పునిచ్చింది జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ ధర్మాసనం. ఇప్పటికే ఈడీ కేసులో కేజ్రీవాల్ కు బెయిల్ వచ్చింది. సిబిఐ కేసులో బెయిల్ రాకపోవడంతో ఇన్ని రోజులు తీహార్ జైల్లో ఉన్నారు ఢిల్లీ సీఎం. సిబిఐ కేసులోనూ బెయిల్ రావడంతో సాయంత్రం వరకు ఆయన జైలు నుంచి రిలీజ్ కానున్నారు. కేజ్రీవాల్ అరెస్టు చట్ట విరుద్ధం కాదని అభిప్రాయపడింది సుప్రీంకోర్టు. అయితే సుదీర్ఘ జైలు శిక్ష అంటే స్వేచ్ఛను హరించడమేనంది కోర్టు. 10 లక్షల పూచీకత్తుతో పాటు 2 ష్యూరిటీతో బెయిల్ మంజూరు చేసింది ధర్మాసనం. ట్రయల్ కోర్టు విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించింది సుప్రీం. లిక్కర్ కేసులో ఈ ఏడాది మార్చి 21న ఈడీ, జూన్ 26న కేజ్రీవాల్ ను అరెస్టు చేసింది సిబిఐ. జూలై 12న ఈడీ కేసులో కేజ్రీవాల్ కు మధ్యంతర బెయిల్ వచ్చింది. ఆప్ చీఫ్ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కు బిగ్ రిలీఫ్ దక్కింది. లిక్కర్ స్కామ్ లో ఆయనకు సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. దీంతో 5.5 నెలల తర్వాత కేజ్రీవాల్ తీహార్ జైలు నుంచి రిలీజ్ కానున్నారు. సిబిఐ కేసులో బెయిల్ ఇస్తూ తీర్పునిచ్చింది జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ ధర్మాసనం. ఇప్పటికే ఈడీ కేసులో కేజ్రీవాల్ కు బెయిల్ వచ్చింది. సిబిఐ కేసులో బెయిల్ రాకపోవడంతో ఇన్ని రోజులు తీహార్ జైల్లో ఉన్నారు ఢిల్లీ సీఎం. ఇక సిబిఐ కేసులోనూ బెయిల్ రావడంతో సాయంత్రం వరకు ఆయన జైలు నుంచి రిలీజ్ కానున్నారు. ఆప్ చీఫ్ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కు బిగ్ రిలీఫ్ దక్కింది. లిక్కర్ స్కామ్ లో ఆయనకు సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. దీంతో 5.5 నెలల తర్వాత కేజ్రీవాల్ తీహార్ జైలు నుంచి రిలీజ్ కానున్నారు. సిబిఐ కేసులో బెయిల్ ఇస్తూ తీర్పునిచ్చింది జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ ధర్మాసనం. ఇప్పటికే ఈడీ కేసులో కేజ్రీవాల్ కు బెయిల్ వచ్చింది. సిబిఐ కేసులో బెయిల్ రాకపోవడంతో ఇన్ని రోజులు తీహార్ జైల్లో ఉన్నారు ఢిల్లీ సీఎం. సిబిఐ కేసులోనూ బెయిల్ రావడంతో సాయంత్రం వరకు ఆయన జైలు నుంచి రిలీజ్ కానున్నారు. కేజ్రీవాల్ అరెస్టు చట్టవిరుద్ధం కాదని అభిప్రాయపడింది సుప్రీంకోర్టు. అయితే సుదీర్ఘ జైలు శిక్ష అంటే స్వేచ్ఛను హరించడమేనంది కోర్టు. 10 లక్షల పూచీకత్తుతో పాటు 2 ష్యూరిటీతో బెయిల్ మంజూరు చేసింది ధర్మాసనం. ట్రయల్ కోర్టు విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించింది సుప్రీం. ఇక లిక్కర్ కేసులో ఈ ఏడాది మార్చి 21న ఈడీ, జూన్ 26న కేజ్రీవాల్ ను అరెస్టు చేసింది సిబిఐ. జూలై 12న ఈడీ కేసులో కేజ్రీవాల్ కు మధ్యంతర బెయిల్ వచ్చింది. కేజ్రీవాల్ బెయిల్ కు సంబంధించిన మరిన్ని అప్డేట్స్ మదార్ లైవ్ లో అందిస్తారు. మదార్, బెయిల్ కండిషన్స్ ఏంటి? జ్యోతి, కీలకమైనటువంటి పరిణామం ఇది. లిక్కర్ పాలసీకి సంబంధించి వరుసగా ఈ కేసులో ఎవరెవరైతే అరెస్ట్ అయ్యారో కీలకమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా రెగ్యులర్ బెయిల్స్ అనేది మంజూరవుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ చూస్తున్నాం మనం. ఇటీవలే మనీష్ సిసోడియా విడుదలయ్యారు. ఆ తర్వాత కవిత ఈ కేసుకు సంబంధించి 2 కేసుల్లో కూడా సిబిఐ, ఈడీ 2 కేసుల్లో కూడా ఆమెకు బెయిల్ మంజూరైంది. ఇక ఆ తర్వాత నిన్న అరుణ్ రామచంద్ర పిల్లయ్కి కూడా రెగ్యులర్ బెయిల్ అనేది కూడా మంజూరు చేసింది ఢిల్లీ హైకోర్టు. ఇప్పుడు తాజాగా సుప్రీంకోర్టు సిబిఐ కేసులో తన అరెస్టు అక్రమము అలాగే బెయిల్ మంజూరు చేయాలంటూ దాఖలైనటువంటి 2 పిటిషన్లపైన సుదీర్ఘ వాదనలు విన్న సుప్రీంకోర్టు ఈరోజు తాజాగా అరవింద్ కేజ్రీవాల్కి భారీ ఊరటనైతే ఇచ్చింది. 2 కేసుల్లో ఇప్పటికే గతంలో ఈడీకి సంబంధించినటువంటి కేసులో ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేస్తే సిబిఐ కేసులో కస్టడీలో ఉండడము, ఇప్పుడు సిబిఐ కేసులో బెయిల్ మంజూరు కాకపోవడంతో ఆయన ఇంతకాలం కూడా
తిహార్ జైల్లోనే ఉన్నారు. ఇక ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతోటి ఈ రోజుతోటి సిబిఐ కేసులో కూడా బెయిల్ మంజూరు కావడంతో ఆయన విడుదలయ్యేటువంటి అవకాశాలు, అంటే ఈ రోజే విడుదలయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. బెయిల్ ఆర్డర్ తీసుకొని ట్రయల్ కోర్టుకు వెళ్తారు. ట్రయల్ కోర్టు నుంచి అక్కడికి కమ్యూనికేట్ చేస్తారు, తిహార్ జైలుకి కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. అక్కడ నుంచి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఈరోజు సాయంత్రం విడుదలయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. గతంలో మనీష్ సిసోడియాకు సంబంధించినటువంటి బెయిల్ వచ్చినప్పుడు సందర్భంలో కావచ్చు, తర్వాత కవితకు బెయిల్ వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఇద్దరు కూడా సాయంత్రం విడుదలయ్యారు. అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కూడా ఈరోజు సాయంత్రమే విడుదల చేయించేందుకు అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు చేస్తున్నారు. ఇదొక బిగ్ బూస్టింగ్ లాగానే మనం భావించాల్సి ఉంటుంది. హర్యానా ఎన్నికల ముందు, సరిగ్గా హర్యానా ఎన్నికలు జరిగేటువంటి సమయంలో ఇప్పుడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్కు బెయిల్ రావడం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి చాలా బూస్ట్ అవుతుంది. ఆ ఎన్నికల ప్రచారంలో కావచ్చు, ఇతర కార్యక్రమాల్లో కావచ్చు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పాల్గొనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే కొన్ని షరతులను అయితే విధించారు. ఆ షరతులకు సంబంధించి ఇంకా పూర్తి స్థాయి క్లారిటీ అయితే రావాలి. కొన్ని బెయిల్ వచ్చేటువంటి క్రమంలోనే కొన్ని షరతులను అయితే ఇద్దరు జడ్జిలు కూడా అనౌన్స్ చేశారు. వాటికి సంబంధించి 10 లక్షల పూచీకత్తు సమర్పించి, అలాగే ఇద్దరు సెక్యూరిటీ బాండ్లకు సంబంధించి సైన్ అనేది కూడా చేయాలి. ఈ కేసుకు సంబంధించి బాహాటంగా ఎక్కడ కూడా పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో కావచ్చు, లేకపోతే బాహాటంగా కామెంట్స్ చేయరాదు అనేటువంటి షరతు అనేది కూడా విధించారు. ఇక ట్రయల్ కోర్టుకు సంబంధించినటువంటి విచారణలో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఎప్పుడు ట్రయల్ కోర్టు విచారణ జరిపితే దానికి సంబంధించి విచారణకు హాజరు కావాలి అనేది మరొక కండిషన్ విధించారు. దాంతోపాటు పాస్పోర్ట్ సరెండర్ చేయడము, ఇతర సాక్ష్యాధారాలను ట్యాంపర్ చేయకుండా ఉండాలి అనేటువంటి నిబంధనలు ఉంటాయి. వాటిని అరవింద్ కేజ్రీవాల్కి సంబంధించి బెయిల్కి సంబంధించిన అంశాల్లో కూడా నిబంధనలు అయితే ఆ షరతులు అయితే ఉండబోతున్నాయి. అయితే కీలకమైనటువంటి క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతా ఉంది. గతంలో మధ్యంతర బెయిల్ సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో అరవింద్ కేజ్రీవాల్కు ఒక ఎన్నికల్లో ప్రచారంలో పాల్గొనేందుకు కొన్ని రోజుల పాటు బెయిల్ అనేది కూడా ఇచ్చారు. ఆ సందర్భంలో సీఎంగా విధులు నిర్వర్తించరాదు అనేటువంటి షరతునైతే ఇంపోజ్ చేశారు. అయితే ఇప్పుడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్కి సంబంధించినటువంటి బెయిల్ సందర్భంగా 2 రకాల జడ్జిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఒకటి అరెస్టు అక్రమము అనేటువంటి అంశం పైన ఇద్దరు న్యాయమూర్తులు కూడా డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ని వ్యక్తం చేశారు. సెక్షన్ 41కి సంబంధించినటువంటి వయలేషన్ జరగలేదు, అరెస్టు అక్రమం కాదంటూ ఒక జడ్జి తీర్పిస్తే, అరెస్టుకు సంబంధించి సిబిఐ మొదట ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభించిందే సిబిఐ. కానీ ఈడీ కస్టడీలో ఉన్నటువంటి సమయంలో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ను అరెస్ట్ చేసేటువంటి సమయం పైన కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి. పంజరంలో చిలుకలాగా తనను బెయిల్ వచ్చేటువంటి సమయంలో బెయిల్ రాకుండా అడ్డుకోవడంలో భాగంగా ఈ సిబిఐ అరెస్ట్ చేసింది అనేటువంటి అనుమానాలు ఉన్నాయనేటువంటి అంశాన్ని కూడా లేవనెత్తడంతో పాటు బెయిల్కు సంబంధించి సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఒక వ్యక్తిని బెయిల్ నిరాకరిస్తూ జైల్లో ఉంచడం సరికాదు. దోషిగా జైలు శిక్ష విధించడంలో తప్పులేదు, కానీ నిర్దోషిగా అండర్ ట్రయల్గా ఉన్నటువంటి సమయంలో, అంటే నిందితుడిగా ఉన్నటువంటి సమయంలో బెయిల్ ఇవ్వకుండా నిరాకరించడం ఖచ్చితంగా వారి హక్కులను కలిగించడమే అనేటువంటి కామెంట్స్ చేస్తూ బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఇదే క్రమంలో షరతులకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో ముఖ్యంగా సీఎంగా ఆయన విధులు నిర్వర్తించవచ్చా లేదా అనే దానిపైనే ప్రస్తుతానికైతే క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది. దానిపైన మరి కాసేపట్లోనే పూర్తి స్థాయిలో ఆర్డర్ కాపీ వస్తుంది. ఆ ఆర్డర్ కాపీలో తనకు సంబంధించిన సీఎంగా విధులు నిర్వర్తించడం పైన ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే కొంత ప్రచారం అయితే జరుగుతూ ఉంది. సీఎంగా విధులు నిర్వర్తించకుండా కొన్ని షరతులు అయితే విధించారు అనేటువంటి ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే ఏదైనా ఫైల్ పైన సంతకం చేయాలంటే కూడా ప్రస్తుతం ఎల్జీ సక్సేనా పర్మిషన్ తోటే వాటికి సంబంధించి సైన్ అనేది చేయాలనేటువంటి షరతు విధించినట్టుగా ప్రచారం అయితే సాగుతూ ఉంది. దానిపైన మరి కాసేపట్లోనే ఒక పూర్తి స్థాయి క్లారిటీ అయితే రాబోతోంది. అయితే లిక్కర్ పాలసీకి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో మార్చి 21వ తారీఖున అరవింద్ కేజ్రీవాల్ని ఫస్ట్ ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది, ఆ తర్వాత సిబిఐ అరెస్ట్ చేసింది. సుదీర్ఘ కాలం పాటు సీఎంగా తను రాజీనామా చేయకుండానే తిహార్ జైల్లోనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ తోటి తను ఈరోజు సాయంత్రం విడుదల కాబోతున్నారు. జ్యోతి.